प्यारे दर्शकों, जलंधर दूरदर्शन का प्रोग्राम शब्द लोक लैके मैं तुहाडी कचहरी विच हाज़र जोगिंदर कंडियाल। अज इस मंच तो असी गल करांगे पंजाबी भाषा ते साहित नूं दरपेश चुनौतियां बारे। साडे मंच ते अज विराजमान ने साडे माहिर मेहमान श्री मित्र सैन मीत जी, जिन्हां नूं ਸਾਹਿਤ अकादमी पुरस्कार मिलिया होया है। उन्हां दे नाल साडे माहिर मेहमान जिहड़े हाज़र होए ने श्री गुरमीत कड़ियालवी जी, जिहड़े एक विभाग दे विच अफसर वजों तां सेवावां निभा ही रहे ने, सगों उन्होंने पंजाबी ਸਾਹਿਤ दी झोली दे विच बहुत सारियां पुस्तकां पाईयां ने। सब तो पहलां अज जिहड़ा साडा विशा है उस विषे दे संबंध विच असीं श्री मित्र सैन जी नाल गलबात करदे हां। मैं उन्हां नूं बेनती करांगा कि वो अपने ਸਾਹਿਤ सफ़र बारे कोई दो शब्द साडे नाल साझे करन। मैं 3 पड़ावां च ਸਾਹਿਤਕ सफ़र की गल करदा, संखेप च करांगा। मैं बरनाले का जंमपल हाँ, उत्थे ਸਾਹਿਤ जिहड़ा गुड़ती च मिल जाता है। मैं 1968 तो लिखना शुरू किया। पहली कहानी बाल संदेश छपी, 1971 च मेरा नावल छपया। 6 नावल मैं हुण तक लिख चुकिया। जिहड़ा मैं 4 नावल है एक प्रोजैक्ट बना के फौजदारी न्याय प्रबंध उहदे बारे लिखे ने। फिर मैं कहानियाँ भी लिखियां ने। इस तो बाद मैं पिछले 5 साल तो जिहड़ी राजभाषा है उहदे बारे काम कर रहा भी। राजभाषा एक्ट है जिहड़ा पंजाबी दी अधोगति दे कारण की ने, इनू राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, उहदे ते काम कीता है। आर्टिकल लिखे है, एक किताब लिखी है। ते नाल दी नाल मैं एक जिहड़ा ये कहंदे ने लोग पंजाबी नू निंददे ने भी इस भाषा दे विच ना इंजीनियरिंग पढ़ाई जा सकती है, ना कानून पढ़ाया जा सकता है। उस जिहड़ा चैलेंज है उस नूं मन के लैके मैं घट्टो घट्ट 10 किताबां जिहड़ियां हैगियां वो कानून दियां पंजाबी दे विच लिखियां, जिहड़ियां उन्नियां ही पढ़ियां जांदियां जिन्ने मेरे नावल पढ़े जाते हैं। और जिहड़े थाणे वगैरह ने उन्हां दे विच जिहड़े छोटे पद्धर दे छोटे मुलाजम है वो मेरियां पंजाबी च लिखियां जिहड़ियां कानून दियां किताबां उस तो सिखदे ने कानून। तो मैं इस तरह 3 पड़ावां दे विच अपना पंजाबी माँ बोली दी सेवा की है। ਸਾਹਿਤਕ पंजाबी दे अधोगति दे कारणों की खोज ते फिर पंजाबी दे विच कानून की जिहड़ी जानकारी है ये मैं दिती है। इन्ना क मेरा सफ़र है पिछले 52 साल च। मैं गुरमीत कड़ियालवी जी नूं बेनती करांगा कि वो जिहड़े किरतियां दे लेखक वजों जाने जाते हैं वो अपने ਸਾਹਿਤ सफ़र बारे थोड़ी चानना पाउणगे। जोगिंदर जी, मैं लगभग 1993-94 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखना शुरू किया ਸੀਗਾ ਤੇ मेरी पहली ਜਿਹੜੀ ਆ पुस्तक ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ 1993 ਚ आई। उस तो बाद ऊणे, आतू खोजी, ढाल, हारी ना बचनिया, हुणे कहानियां की किताब आई है। करोना के विषय को लैके महामारी जी मौजूदा चल रही है वो एक मैं नावल लिखा वा वो 21 दिन। इस तो इलावा बच्चों बारे भी मैं 7 किताबां लिखियां, 2 वार्तक दीयां पुस्तकां दहशत भरे दिनां विच ते खतरनाक अतवादी दी जेल यात्रा। तो इस तो इलावा मैं बहुत सारे नाटक लिखे ने जिहड़े खासे जिहड़े आ लोकां दे विच गए ने, लोकां दे विच वो चर्चित भी होए आ। कुछ कवितावां भी लिखियां। ये कुछ मैं जिहड़ा ਸਾਹਿਤਕ खेत्र दे विच कीता। इस तो इलावा मैं एक फर्ज समझ के सीधे तौर ते समय समय ते जिहड़ा स्कूलों दे विच, कालजां दे विच जां आम तौर ते जिहड़े बिल्कुल सधारण पੱਧਰ ਦੇ लोग हैगे ने उन्हां दे विच जांदा रहना ते कोशिश करदा रहना कि भाषा बारे, ਸਾਹਿਤ बारे लोगों को जिहड़ा सचेत किया जाए, उन्हां दे अंदर जिहड़ा पंजाबी प्रति जिहड़ा प्यार पैदा किया जाए। उन्हां तो पुछदे हां श्री मित्र सैन जी, तुसीं पंजाबी भाषा दे भाषा की है अते इहदी समाज नूं की देन है, ये समाज किस तरह तरक्की वल जांदा है अपनी भाषा दे नाल? जिहड़ी कोई भी भाषा है मैं उहदे डेफिनेशन वगैरह विच नहीं जांदा। अपना जिहड़ा मेन मुद्दा है वो ये है भी पंजाबी भाषा ते ਸਾਹਿਤ ਦੀ की अजकल स्थिति है, कि इहनूं चुनौतियां ने ते वो चुनौतियां नूं किवें आपां नजिठ सकदे हां। अपना ये विषय मैं तो सीधी हुई गल करदा। जिहड़ी पंजाबी भाषा है इस नूं अजकल पूरी तरह नाल चुनौतियां पेश ने। इत्थों तक चुनौतियां ने भी ना ये अजकल परिवार की भाषा रही है, असी हिंदी ते अंग्रेजी परिवारां दे विच आ गई है। ना ये सरकार की भाषा रही है, सरकार है जिहड़ी वो हिंदी ते अंग्रेजी वाल नूं चली है। ना ये सिक्ख्या की भाषा रही है, वो असी हिंदी ते सिक्ख्या जिहड़ी अंग्रेजी दे विच तरजीह देण लगे हैं। किसी भी तरह नाल जिहड़ी भाषा है
ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਵੇ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੀ ਆ? ਇੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੀ ਆ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਕਿਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਐਡੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਤ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਦਰਦ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਿਆੜਾਂ 30 ਉੱਡ ਕੇ ਵਰਕਾ ਨਾ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਬੁਝਾਉਣੀ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਉਤਰਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਪੰਛੀਓ ਦਰਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਪਈ ਆ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ?
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ 2% ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2% ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ 2% 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚੀ ਰਹੂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ 2000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਗਰ 40-50 ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ JBT ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ETT ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਨੋਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਗਾੜ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਲਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮੁੱਢ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਚੋਟੀਆਂ ਕਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਬਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ LLB ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ,
ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਬਣੂਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰੂਗੀ। ਕੜਿਆਲਵੀ ਜੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਬਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜੀਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਨਣਵਾਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ? ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕੜਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ? ਕੜਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ, 2 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਵੀ ਮਰਦੀ ਹੋਵੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੇਟੇ ਵਾਟਰ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ MLA MP ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੜਿਆਲਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਗ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।